ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں اور ایک دوسرے سے کہیں گاڈ بلیس یو. ایک مرتبہ پھر ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں اور ایک دوسرے سے کہیں خدا ان کی برکت آپ کے ساتھ رہے اور کہیں ہیپی پالم سنڈے. وہاں لکھا ہے کہ 5 شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا اور گدھی اور اس کے بچے کو لا کر اپنے کپڑے اوپر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا اور بھیڑ کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستہ میں بچھائے اور اوروں نے کھجور کے درختوں کی ڈالیاں کاٹ کر راہ میں بچھائیں. آمین. یہ تھا کہ کس طریقے سے یسوع کا شاہانہ جو ہے شاندار استقبال کیا گیا یروشلم میں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یسوع مسیح یروشلم میں نہیں تھے. یسوع مسیح بیتنیہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، بیتنیہ میں تھے، بیتنیہ کے گاؤں میں تھے اور وہاں اپنے شاگردوں کے ساتھ تھے. اور تقریباً تھوڑے ہی فاصلے پہ یروشلم تھا اور جب وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ یروشلم میں داخل ہوئے، بیتنیہ سے سفر کرتے ہوئے یروشلم میں داخل ہوئے اور جب داخل ہوئے تو لوگ جو تھے، ہجوم جو تھا، جب انہوں نے دیکھا اور یہ آپ نے بھی ورس پڑھی ہے کہ یسوع مسیح کو گدھے پر بٹھایا گیا یعنی گدھی کے بچے کے اوپر اور لوگوں نے شاگردوں نے پہلے اپنے کپڑے بچھائے، اس کے بعد اوروں نے راستے میں کپڑے بچھا دیے، اس کے بعد لوگوں نے کھجور کی ڈالیاں کاٹ کاٹ کر راستے میں بچائی اور ایک ہی نعرہ لگاتے رہے، ہوشانا ابن داؤد، ہوشانا جو خدا کی طرف سے آتا ہے، آگ میں بالا پر مبارک ہو. یہ ہر طرف جو تھا شور تھا، گونج اٹھا. دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہیے کہ پورے یروشلم میں ہلچل مچ گئی. ہر ایک زبان پر ہر کوئی آخر اس بادشاہ جلال تھا اور ہر ایک زبان پر یہی تھا کہ آگ میں بالا پر ہوشانا. اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ تقریباً یہ جو ہجوم تھا 3 لاکھ کے قریب لوگ تھے. یہ ہجوم جو تھا جلوس کی صورت اختیار کر لیا اور یہ جو جلوس کی صورت اختیار کیا یہ وجہ یہ تھی کہ 5 دن کے بعد یروشلم میں عید فصح تھی اور پوری دنیا سے تقریباً تمام لوگ جو تھے وہ یروشلم میں جمع تھے اور وہیں سے لوگ جو یروشلم میں جمع تھے جب یسوع مسیح کو دیکھا کہ وہ آ رہا تو انہوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے اور ایک ہی نعرہ تھا، آگ میں بالا پر ہوشانا. یہ اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بھی بتانا چاہتی ہوں کہ یسوع مسیح گدھی کے بچے پر سوار ہوا، گھوڑے پر نہیں. کلام میں لکھا ہے کہ گھوڑا ہن ہن کرتا ہوا جنگ کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن یسوع مسیح یہاں جنگ کے لیے نہیں تیار ہے. گھوڑا جنگ کے لیے اور گدھا حنیفی اور عاجزی کے لیے. ہاللیلویا ہاللیلویا. زوردار تالیاں اس کے ساتھ. ہمارا یسوع مسیح حلیم، عاجز، فروتن اور ہمارے لیے آیا. اور یسوع مسیح یروشلم میں جب آیا تو اس کی ایک اور وجہ تھی. ایک وجہ یہ تھی کہ پیشن گوئی کی گئی تھی. زکریا کی کتاب اس کا 9 باب اور اس کی 9 آیت میں لکھا ہے کہ اے بنت صیون نہایت شادمان ہو، اے بنت صیون نہایت شادمان ہو، اے پتر یروشلم خوب خوشی سے للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے جو گدھے بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. یسوع مسیح یروشلم میں گدھے کے بچے پر سوار ہوا. اس لیے بھی سوار ہوا تھا کہ یہ پیشن گوئی کو پورا کرنا تھا. اس پیشن گوئی نے پورا ہونا تھا. اگر آپ دیکھیں پیدائش کی کتاب سے لے کر اینڈ تک دیکھیں تو یسوع مسیح کے بارے میں پیشن گوئیاں تھی اور بہت سے علماء نے، بہت سے عالم فاضل نے، بہت سے کلام کو سمجھنے والوں نے یسوع مسیح کے بارے میں پیشن گوئیاں کی تھی کہ ایک آئے گا، لیکن اس کے بارے میں جانتے نہیں تھی کہ وہ کون ہے. نبوت کی تھی کہ وہ آئے گا اور یہ بھی ایک نبوت تھی جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ زکریا کی کتاب اس کا 9 باب اور 9 ورس میں کس طریقے سے یسوع مسیح کے بارے میں لکھا تھا کہ ایک آئے گا، گدھی کے بچے پر سوار ہوگا اور دکھ
पुत्र सायून जो इस वक्त गम में है, दुख में है, किस तरीके से शादमान होगी, किस तरीके से खुशी की ललकार करेगी। और ये पेशेंट गोई को भी यीशु ने पूरा करना था। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर ये पेशेंट गोई पूरी हुई है तो आगे देखें, अगर आप पेशेंट गोई को देखें कि यीशु मसीह के बारे में एक पेशेंट गोई ये थी कि वो पैदा होगा यरूशलेम में, पैदा होगा बैतलहम में आएगा, पैदा होगा, तो उसकी पैदाइश की भी पेशेंट गोई थी। पैदाइश के बाद उसके दुख उठाने की, अगर आप यशायाह की किताब उसका 53 चैप्टर देखें कि किस तरीके से यीशु मसीह के बारे में पेशेंट गोई की गई थी कि एक आएगा जिसका हुस्न व जमाल जा करेगा, इस पर नगाह करने को जी नहीं चाहेगा, हकीर और दूध मर देगा, नाक नाक से आशना होगा, हमारी खातर घायल किया जाएगा, हमारे दुखों के सबब उस पर लान तान होगी और वो मरेगा, दुख उठाएगा और तीसरे दिन धरती का सीना चीर कर जी उठेगा। हालेलुया, हालेलुया। और जो ज़करिया की किताब की पेशेंट गोई मैंने बताई वो थी तकरीबन कबल मसीह 518 साल पहले की गई थी। और ये तमाम पेशेंट गोइयां जो है तकरीबन पूरी हो चुकी हैं और होने वाली भी हैं। जब ये पेशेंट गोइयां पूरी हुई हैं, यानी यीशु मसीह गधे पर सवार होगा, ये पेशेंट गोई पूरी, फिर आपने देखा उसकी पैदाइश की पेशेंट गोई पूरी हुई, उससे मरने जी उठने की पेशेंट गोई पूरी हुई, तो एक और पेशेंट गोई भी जरूर पूरी होगी और वो जल्द आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के आने की खुशी नहीं? आज जोरदार तालियों से अभी जो मत्ती की इंजील उसके 21वीं बाब में हमने पढ़ा है कि यीशु किस तरीके से शहाना जुलूस में एंटर हुआ यरूशलेम में और किस तरीके से गधी के बच्चे को लाया गया, किस तरीके से शागिर्दों ने जैसा यीशु ने ऑर्डर दिया था वैसा ही किया। तो अगर आज पाम संडे के हवाले से हमें जो मैसेज मिल रहा है, जो हम इसमें से सीख रहे हैं, वो यही है कि किस तरीके से पाम संडे वाले दिन, खजूरों के इतवार वाले दिन, जिसकी आज हम तजदीद कर रहे हैं, जिसको हम धरा रहे हैं, जिसको मना रहे हैं, उसमें हम फर्माबरदारी का सबसे पहला लेसन फर्माबरदारी का सीख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं चंद मिसालें दूंगी कि फर्माबरदारी की मिसालें। सबसे पहले दो शागिर्दों की मिसालें। दो शागिर्द, चारों अनाजील में इन दो शागिर्द का नाम नहीं बताया गया जो गधी के बच्चे को लेकर आए, लेकिन चूंकि गालबन जो मैं समझती वो यही है कि पतरस और यूहन्ना, कि आप देखिए जहां जहां यीशु गया पतरस यूहन्ना साथ साथ, जहां जहां यीशु गया और माला खाने की तैयारी के लिए भी पतरस और यूहन्ना, तो यहाँ भी गालबन पतरस और यूहन्ना ही है। और उन्होंने जैसा यीशु ने कहा वैसी ही फर्माबरदारी की। और कलाम में अभी आपने जो हवाला हमने पढ़ा मत्ती की इंजील उसके 21वीं बाब में, उसमें यही लिखा है कि शागिर्दों ने जाकर वैसा ही किया जैसा यीशु ने उन्हें कहा था। हालेलुया, हालेलुया। शागिर्दों ने यीशु की फरमाबरदारी की, ताबियादारी की, कोई क्वेश्चन नहीं किया, कोई सवाल नहीं किया कि लोग हमें क्या कहेंगे। जब हम गधी के बच्चे को लेकर आएंगे तो ये ना कि वो हमें खोलने ना दे या हमें लेने ना दे, लेकिन वो यीशु का हुक्म मानकर फरमाबरदारी करते हुए चल पड़े और गधी के बच्चे को यीशु के लिए लेकर आए। दूसरी मिसाल मैं आपको फरमाबरदारी की ये देना चाहती हूँ कि मरकस की इंजील उसका 11वां बाब और 3 आयत में लिखा है। और यहाँ पहले मैंने मिसाल आपको दी शागिर्दों के बारे में, दूसरी मिसाल आपके सामने ये रखना चाहती हूँ कि मालिक, गधी और गधी के बच्चे के मालिकों ने भी फरमाबरदारी की। कलाम में लिखा है मत्ती की इंजील उसके 21वीं चैप्टर में लिखा है कि जब यीशु के शागिर्द उस गधी के बच्चे को खोल रहे थे तो उन्होंने पूछा कि ये क्यों खोल रहे हो, लेकिन शागिर्दों ने क्या कहा? यीशु ने उनसे कहा था कि अगर वो तुमसे सवाल करे, अगर आपने पूरा हवाला पढ़ा है तो वहां लिखा है कि अगर तुमसे सवाल करे तो ये कह, अगर वो तुमसे कहे कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तो कहना मालिक को इसकी जरूरत है और वो फिल फॉर उसे भेज देंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुशी हुई कि किस तरीके से बादशाहों के बादशाह की, अल्फा ओमेगा की, हमारे निजात दहिंदा की, हमारे खुदा यीशु मसीह की किस तरीके से मालिकों ने भी फरमाबरदारी की। तीसरी मिसाल, पहली मिसाल मैंने आपको दी शागिर्दों के बारे में,
पतरस और यूहन्ना के बारे में, दूसरी मिसाल मैंने दी मालिकों के बारे में, और तीसरी मिसाल जो है वो हमारे मनजी, हमारे नजात दहिंदा, हमारे फिदिया लेने वाले, हमारे मुअल्लिम की, हमारे रहबर की, जो हमारे साथ साथ है, जो बादशाहों का बादशाह। उसकी तीसरी मिसाल मत्ती की इंजील उसका 20वां बाब और उसकी 18 से 19 आयत में लिखा है। यीशु मसीह के बारे में आप जानते हैं कि हम कहते हैं कि वो दिलों और मुर्दों को जानता है। आप लोग सो रहे, हाथ उठाएं प्लीज और मेरे साथ बोले हालेलुया, 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 होशाना, होशाना। हमारे खुदा यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो दिलों और मुर्दों को जानने वाला था, वो साहिबे इख्तियार था, वो दूर से देख लेता था कि किस तरीके से किसको क्या कहना है या डांटना है, बीमारी को किस तरीके से। यानी खुदा यीशु मसीह हमारी सोचों से, हमारी रविशों से वाकिफ है, और कलाम में लिखा उसे मालूम था कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। जब वो यरूशलेम पहुंचा है तो उसे आने वाले वक्तों का, फ्यूचर का, आने वाले वक्तों का पता था कि उसे कत्ल कर दिया जाएगा। इसलिए वो यरूशलेम में जब एंटर हुआ तो उसने, ये मत्ती की इंजील उसका 20वां बाब 18 से 19 आयत में है, और उसमें लिखा है उसने शागिर्दों से कहा कि देखो हम यरूशलेम में जाते हैं और इब्ने दाऊद को सरदार काहिनों, फिरकियों के हवाले दिया जाएगा और वो उसे कत्ल का हुक्म देंगे और गैर कौमों के हवाले करेंगे, और गैर कौमें यीशु मसीह को कोड़े मारेंगी, ठट्ठों में उड़ाएंगे, उसको मसलूब करेंगे, और यीशु मसीह वादे के मुताबिक तीसरे दिन जिंदा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये यीशु मसीह अपने शागिर्दों को कह रहा है, अपने शागिर्दों को यीशु मसीह आने वाले हालात के मुताबिक ये सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि शागिर्दों को दूसरे लफ्जों में दलेर कर रहा है कि डरना नहीं, हौसला रखें कि मुझे कत्ल किया जाएगा, मुझे मारा जाएगा, मुझे ठट्ठों से उड़ाया जाएगा, मुझे कोड़े मारे जाएंगे। आने वाले वक्त के बारे में यीशु मसीह अपने शागिर्दों को इन हालात से आगाह कर रहा है। और जब यीशु मसीह ने शागिर्दों को इन हालात के बारे में बयान कर दिया, बता दिया, तो कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह शागिर्दों के आगे आगे चला। यीशु मसीह शागिर्दों के आगे आगे चला। आगे आगे इसलिए चला क्योंकि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि क्योंकि मंसूबा निजात को मुकम्मल करना था, मसलूबियत को मुकम्मल करना था, वो मर्जी जो खुदा की थी उसको पूरा करना था। क्योंकि कलाम में लिखा है कि देखो खुदा का बर्रा जो जहां का गुनाह उठा लिया जाता है, वो जहां के गुनाह को उठाने के लिए अर्श छोड़कर फर्श कबूल कर लिया, हमारी खातिर आया, उस मंसूबा निजात को पूरा करने के लिए, उस सलीबी जिंदगी को पूरा करने के लिए यरूशलेम में शागिर्दों के आगे आगे चला। और रोमियो 5 बाब और उसकी 19 आयत में लिखा है कि क्योंकि जिस तरह एक शख्स की नाफरमानी, आप जानते हैं किसके बारे में इशारा है, आदम के बारे में, कि जिस तरह एक शख्स की नाफरमानी की वजह से तमाम लोग, बहुत से लोग गुनहगार ठहरे, तो एक शख्स की फरमाबरदारी की वजह से तमाम लोग नजात पाए, रास्तबाज ठहरे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को, ये रास्तबाजी को, हमें रास्तबाज ठहराने के लिए, हमें गंदगी से निकालने के लिए, हमें गुनाह से उठाने के लिए, वो रिश्ता जो बाप से गुनाह की वजह से टूट चुका था, उसे दोबारा मिलाने के लिए, रीयूनियन करने के लिए, मिलाप करने के लिए, सुलह कराने के लिए यीशु ने फरमाबरदारी की। इंसानी शक्ल में जाहिर होकर इंसानों के मुशाबा हो गया, फादर की सूरत इख्तियार की, और यहाँ तक अपने आप को खाली कर दिया, मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। हालेलुया, हालेलुया। जब सलीबी मौत गवारा किया, तो अगर आगे आप इस वर्ष को, इस आयत को पढ़े, जब उसने सलीबी मौत गवारा किया, बाप की मर्जी को पूरा किया, फरमाबरदारी किया, तो कलाम में लिखा है कि खुदा ने भी उसे बहुत सरबलंद किया। हालेलुया। क्या लिखा है जी?
کہ خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا، وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ تھا، جس کے آگے ہر گھٹنا جھکے گا، کا آسمانیوں کا ہو، کا زمینیوں کا ہو، یا زمین کے نیچے والوں کا ہو۔ ہاللویا، ہاللویا۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ پام سنڈے کے تعلق سے کس طریقے سے شاگردوں نے، مالکوں نے اور ہمارے معلم، ہمارے لیڈر، ہمارے راہبر نے، ہمارے باپ نے کس طریقے سے فرما برداری کر کے ہمیں نمونہ دیا کہ ہمیں بھی فرما بردار بنا ہے، ہمیں بھی اسی طریقے سے فرما بردار بنا جس طریقے سے یسوع مسیح نے ہمیں نمونہ دیا، باپ کی مرضی کو پورا کیا، موت کو گوارا کی تاکہ ہم بچ جائیں۔ ہم جو راست باز ہیں، ہم جو نجات یافتہ ہیں، ہم جو الگ کیے ہوئے ہیں، ہم جو چھڑائے ہوئے ہیں، ہم جو سیپریٹ ون ہیں، ہمیں بھی یسوع مسیح کی پیروی کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، ہمیں بھی یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلنا ہے، جیسا وہ تھا ویسا ہی ہمیں بھی کرنا ہے۔ اور ہم کس طریقے سے کریں گے؟ اس کا کلام پڑھ کر، اس کی باتیں کر کے، اس کا کلام سن کر، اس کا کلام سنا کر، اس کی گواہی دے کر، اس کے گیت گا کر، اس کی تعریف کر کے۔ یہی اس نے کہا نا، جاپت میں جیت کی منادی کرو، لوگوں کو باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ اس کو یہ ضروری نہیں کہ پہلے بھی پاسٹر صاحب نے بتایا کہ صرف پاسٹر کا کام نہیں، آپ روحیں جیتے اس کی فرما برداری کریں۔ ابھی تک ایسے لوگ ہیں جو درد ذہن میں ہیں، کیچ میں ہیں، گھورے میں ہیں، شیطان کے ابلیس کے سکنجے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ابھی تک ایسے لوگ ہیں، اگر آپ اپنے آس پڑوس کی طرف دیکھیں، اگر آپ گرد گرد دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا ابھی تک ایسے لوگ ہیں جو خدا کو جنہوں نے قبول نہیں کیا۔ اور ہمیں فرما برداری کرتے ہوئے ان لوگوں کو گھورے سے نکالنا، کیس سے نکالنا اور اپنے ساتھ بنانا تاکہ وہ بھی خدا کی میراث میں شامل ہو جائے۔ اور میں نے کہا تھا ابھی ایک پیشن کوئی باقی ہے کہ یسوع مسیح جلد آنے والا، تاکہ جب یسوع مسیح آئے تو وہ جو ابھی تک دور ہے وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر ہوا میں اتر اس کا استقبال کرے۔ ہاللویا، ہاللویا۔